सबनू जय मसीह दी। बोला हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। खुदा का धन्नवाद करते हैं। खुदा ने सानू सारे संभाल के रखा, मौका दिता है शाम के वक्त कि असी परमेश्वर की बाणी नू सुन सकीए, मिल के खुदा की आराधना कर सकीए। तो थोड़े टाइम के लिए असी खुदा के कलाम दे विचों अज एक गल नू सीखांगे और मैं विश्वास करदा कि अज दा वचन जिहड़ा है साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत बड़ी आशीष लैके आएगा। आप सबने बड़े ध्यान दे नाल खुदा दे कलाम नू सुनना है। देखो, बहुत बारी असी इस संसार दे विच बहुत सारियां गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। असी तौबा करके बपतिस्मा लैके प्रभु की राह ते चलदियां भी कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे को गलतियां नहीं हुंदियां। गुनाह साडे कोल हुंदे ने, पर कुछ ऐसे गुनाह होंदे ने कि वेले परमेश्वर सानू वो क्षमा नहीं करता। और खास करके जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस्सण दे लई जा रहा हाँ कि वेले खुदावन सानू चुनदा है खास कम्मां दे वास्ते। और जदों परमेश्वर चुनदा है तो सानू फिर उस पदवी दे उत्ते वो रुतबा जां वो खास काम जिहड़ा परमेश्वर सानू दिंदा है। और जदों भी परमेश्वर किसी खास काम के लिए चुनता है तो नाल ही सानू हदायतां भी नाल ही आ जाती। बाइबल इस गल की गवाह है, क्योंकि इसी वचन विच देखते हैं सैमसन समसून जिहड़ा सी बाइबल विच एक ऐसा व्यक्ति होया जिहदे अंदर बड़ा जोर सी, बड़ा बल सी। और उसके पेरेंट्स नूं, उसके माता पिता नूं पहलां ही परमेश्वर ने कह दिता सी कि इहदे सिर दे उत्ते कदी उस तरह नहीं लगना चाहिए। और असी सब जानते हैं कि जदों बड़ा होया उहदे अंदर इन्ना बल सी, जोर सी, एक व्यक्ति हज़ारां दा सामना कर सकदा सी। खोते दे चबाड़े दे नाल उसने हज़ारां लोकां नूं मार दिता। बहुत बड़ा बल सी, जोर सी उहदे अंदर। पर एक टाइम आया जदों उन्हें अपना भेत जिहड़ा सी एक औरत दे उत्ते प्रगट कर दिता, उहदे सिर ते उस तरह फेर दिता गया तो उहदा बल जांदा रहा, दोबारा उहनूं मौका नहीं मिलिया। फिर उन्होंने मौका नहीं मिलिया कि दोबारा उस ही पोजीशन देते हो आवे, खत्म हो गया सारा कुछ। इस तरह परमेश्वर जो सानू किसी खास काम के लिए चुनता है, और ये साड़ी इच्छा भी होनी चाहिए है कि प्रभु सानू एक आम विश्वासी ना रहने देवे, प्रभु सानू खास बनावे। वैसे तो प्रभु ने आख्या तुसी चुनिया होया वंश, जाजकां दी शाही मंडली, पवित्र कौम ते परमेश्वर दी खास परचा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो खुदावन सानू चुनता है तो प्लीज़ असी बड़ा मतलब सावधान रहना है, बड़े हुशियार रहना है कि असी किते गिर ना जाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ने बाइबल दे विचों भी असी देखांगे, और बहुत सारे आस पास ऐसियां खबरां, ऐसे लोग असी देखते हैं जिहड़े एक बारी गिर गए, बाद वो कदे भी उस स्थान दे उत्ते आए नहीं। कुछ वचन पढ़ांगे पवित्र बाइबल विचों, पहला सैमुअल उसका 15 अध्याय और दी 24, 25 और 26 आयत नूं असीं पढ़ांगे। पहला सैमुअल उसका 15 अध्याय 24, 25 और 26 आयत। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा को लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शामूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ जी, खुदा दे पढ़े सुने के वचन ते आशीष होगी। आमीन, हालेलुया। शाऊल जिहड़ा सी इस्राएल का पहला राजा सी, और इस्राएल दे विच पहला न्यायी हुंदे सी जिहड़े इस्राएल नूं चलाउंदे सी। वो न्यायी भी हुंदे सी, एक हिसाब नाल नबी भी हुंदे सी। तो इसराइलियां ने, खुदा दे लोकां ने ये मंग की परमेश्वर दे कोलों कि प्रभु सानू भी जिद्दां दूसरियां कौमां दे राजे ने ते सानू भी राजा चाहिदा।
उस वक्त परमेश्वर ने एक आम व्यक्ति ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜਿਆ ਵਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ 24 ਹੱਥ ਦੇਖੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, क्षमा। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਕਵੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁੱਛ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਾ ਨਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਸਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ। ਪਰ ਸਾਊਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਊਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਕੱਢੂਗਾ? ਹੈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਕਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਜੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਰ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਕਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੱਕੜ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਚੱਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਆ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਛੁਪ ਛਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਭਵਿੱਖ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਕਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਟ ਹੀ ਗਏ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਉਣੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚੋਂ, ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਊਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਇੱਕ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਰਕਤ। ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ?
ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਸਤੂਤੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਅਕਾਉਣ ਲੱਗ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। 103 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਦਾਊਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। और उसके किसी उपकार को ना भूलना नहीं, भुलना नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर ने साडे नाल कीता है, जो बरकतां लिखिया, ये मेरी जान यहोवा नूं मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। असली खुदा नूं धन धन कहना है, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ करना है। दूसरे लोकां ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੜਾਈਏ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੜਬੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। तो सानू हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जो स्थान परमेश्वर ने सानू दिता ना, ਉਹਦੇ ਲਈ खुदा का शुक्र करिए, धन्यवाद करिए, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ परमेश्वर एक स्टैप होर अगे लै जाएगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਤੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਆਲਸੀ ਚੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਿਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਸੀ ਨਾ, 5 ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ।